नमस्कार. Myself Sunita Amrutsagar, Assistant Professor, Dr. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय पेटवडगाव, Department of Commerce, BCom Part 2nd, Semester 4. Subject is Corporate Accounting, Paper 2nd. In last lecture, we have seen the valuation of shares. In this valuation, there are four methods for valuation. We have seen first two method, net asset method and yield value method. This is the formula of net asset method, and second method is yield value method. Today we are going to learn third method. The name of third method is fair value method or dual method. Fair value method. Fair value of shares represent the simple average of intrinsic value, or we can say net value, and market value of shares. Intrinsic value gives consideration to the net assets backing to the shares but ignore the profitability of business. Market value of shares gives weightage to profitability of business but neglect the assets backing solvency of business. To overcome these limitations, the fair value method suggests to average the intrinsic value and market value to give weightage to both profitability and solvency of the business while valuing the shares. The formula for valuation of shares according to fair value or dual method is. So this is the fair value method, means average of intrinsic value. आपण पहिली जी मेथड बघितली नेट असेट, त्यालाच आपण इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू असंही म्हणतो. म्हणजे नेट असेट किंवा इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू प्लस मार्केट व्हॅल्यू डिवायडेड बाय 2 जर केलं तर आपण फेअर व्हॅल्यूचं कॅल्क्युलेशन करतो. आता काय म्हटलं बघा, इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू गिव्स कन्सिडरेशन टू द नेट असेट बॅकिंग टू द शेअर्स बट इग्नोर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिझनेस. नेट व्हॅल्यू काय करते, इग्नोर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिझनेस. मार्केट व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स गिव्ह वेटेज टू प्रॉफिटेबिलिटी. मार्केट व्हॅल्यू ही जी मेथड आहे ती मेथड काय करते, गिव्ह वेटेज टू प्रॉफिटेबिलिटीला महत्व देते. पहिली मेथड काय करते, प्रॉफिटेबिलिटी इग्नोर करते. दुसरी मेथड काय करते, प्रॉफिटेबिलिटीला वेटेज देते बट निग्लेक्ट द असेट ऑफ बॅकिंग सॉल्व्हन्सी ऑफ बिझनेस. पण सॉल्व्हन्सी ऑफ बिझनेसला निग्लेक्ट केलं जातं आणि म्हणून ह्या दोन्हीचे जे काय लिमिटेशन्स आहेत ते ओव्हरकम करण्यासाठी ही तिसरी मेथड जी आहे ती तिसरी मेथड सांगितलेली आहे. तर त्याचा फॉर्म्युला अगदी साधा सोपा आहे. इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू प्लस यील्ड व्हॅल्यू डिवायडेड बाय 2. This is the formula of fair value method. Thus, it is a rational method of valuation of shares. इथं प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू काढा असं सांगितलं जातं, यील्ड व्हॅल्यू काढा सांगितलं जातं आणि फेअर व्हॅल्यू काढा. मग ऑलरेडी आपण इंट्रिन्सिक व्हॅल्यूचं कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे, यील्ड व्हॅल्यूचं कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. प्लस करायचं आणि डिवायडेड बाय 2 हा एकदम इझी फॉर्म्युला आहे. Next method is number 4, price earning ratio method or earning capacity method or market value. Under this method, the value of shares is determined by comparing company earning capacity and the normal rate of return on capital employed. Since the accumulated reserve and profits are likely to be distributed sooner or later in the form of issue of bonus shares, usually the market price is based on the earning of the company. See this? Market price is based on earning of the company.
rather than on the dividend declared. Hence, this method attempts to compute the value of shares on the basis of real profitability. Real profitability of the company rather than the dividend declared. The formula for computing of value of shares is as under. This is the formula. Earning per share is equal to profit available for equity shares divided by number of equity shares. Then market value per share is equal to price earning ratio into earning per share. आता हा जो फॉर्म्युला आहे या फॉर्म्युलेप्रमाणे कॅल्क्युलेशन करायचं आहे किंवा ही जी मेथड आहे प्राइस अर्निंग रेशो मेथड किंवा अर्निंग कपॅसिटी, तर त्यामध्ये आधी अर्निंग पर शेअर काढून घ्यायचं. ते कसं काढायचं, तर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर्स, जो काही प्रॉफिट अवेलेबल आहे त्याला डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स, आणि त्यानंतर अर्निंग पर शेअर जे आलेलं आहे ते त्याचं इंटू डिवायडेड बाय अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशो डिवायडेड बाय अर्निंग पर शेअर जर केलं तर आपल्याला इथं प्राइस अर्निंग रेशो मेथड या मेथड प्रमाणे आपल्याला कॅल्क्युलेशन जे आहे ते कॅल्क्युलेशन करता येईल. तर अशा प्रकारे हा जो टॉपिक आहे या टॉपिक मध्ये फक्त फॉर्म्युले आहेत आणि त्या फॉर्म्युल्यावरती आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. पण इथं काय आहे, तुम्हाला या वेळेला ऑब्जेक्टिव्ह विचारलं जातील, थेरी विचारली जाणार आहे, प्रॉब्लेम नाही. किंवा कदाचित आता स्वरूप जर बदललं, परिस्थिती जर चेंज झाली तर आपलं स्ट्रक्चर जे आहे ते पूर्वीप्रमाणे राहील. तर या एकूण टॉपिक मध्ये आहे ते महत्वाचा जो भाग आहे तो ह्या 4 मेथड आहेत. आता या 4 मेथड प्रमाणे काय करायचं, प्रॉब्लेम कसे सोडवायचे, तर गुगल क्लासरूम वरती मी तुम्हाला काही प्रॉब्लेम देईन. पाठीमागच्या टॉपिक मध्ये जसे तुम्हाला प्रॉब्लेम दिले होते आणि सोल्युशन पण दिलं होतं, त्याचं तुम्ही प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. तसंच आता हा जो टॉपिक आहे तो सेकंड टॉपिक, आणि या सेकंड टॉपिक मधल्या ज्या 4 मेथड आहेत त्या 4 मेथड डिटेल्स मध्ये तुम्हाला शिकवून झालेले आहेत. पहिली मेथड आपण बघितली होती नेट असेट मेथड. आता नेट असेट मेथड मध्ये काय करायचं आहे, कॅल्क्युलेशन ऑफ नेट असेट. सगळ्यात अगोदर आपल्याला नेट असेटचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. ते करत असताना काय करायचं आहे, असेट्स मायनस लायबिलिटी केल्यानंतर आपल्याला इथं नेट असेट येणार आहे. नेट असेट आल्यानंतर व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स बद्दल माहिती दिलेली आहे इथं, किंवा इथं आपल्याला दिलेलं आहे प्रॉब्लेम मध्ये जर इन्फॉर्मेशन जर काही डिटेल्स दिल्या नसतील तर अशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. आणि मग नेट असेटचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर नेट असेट डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स. नेट असेट मेथड त्यालाच आपण इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू मेथड असं सुद्धा म्हणतो. तर आपण बघितलं की प्रत्येक मेथडची नावं खूप आहेत, नावं बरीच दिलेली आहेत. इथं बघा, नेट असेट मेथडला असेट बॅकिंग मेथड म्हटलं जातं, असेट बेसिस मेथड म्हणतो, इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू मेथड, रिअल व्हॅल्यू मेथड. म्हणजे इथं 4 ते 5 नावानं एका मेथडला ओळखलं जातं किंवा 4 ते 5 नावं आहेत. तर मोस्टली यूज केली जातात ती नेट असेट मेथड किंवा इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू मेथड. ही 2 नावच मोठ्या प्रमाणावरती वापरली जातात. तर आपण नेट असेट मेथड बघितली, त्याचं कॅल्क्युलेशन कशा प्रकारे करायचं हा भाग बघितला, हा त्याचा फॉर्म्युला आपण बघितला. त्यानंतर दुसरी मेथड जी आहे ती यील्ड व्हॅल्यू मेथड, त्यालाच मार्केट व्हॅल्यू मेथड म्हणतात. आपण जे फेअर व्हॅल्यू बघितलं त्याच्यामध्ये त्या फॉर्म्युल्यामध्ये होतं काय बघा, इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू प्लस मार्केट व्हॅल्यू. तर ही जी यील्ड व्हॅल्यू आहे त्याला मार्केट व्हॅल्यू म्हटलं जातं. प्रॉफिट बेसिस मेथड, इन्कम बेसिस मेथड, अर्निंग कपॅसिटी मेथड, अशा वेगवेगळे 4 ते 5 नावं यील्ड व्हॅल्यूला सुद्धा आहेत. तर ते यील्ड व्हॅल्यूचं कॅल्क्युलेशन कशा प्रकारे करायचं त्याचा फॉर्म्युला आपण इथं दिलेला आहे. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवायडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू पेड अप व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स. हा भाग जो आहे तो यील्ड व्हॅल्यू मध्ये दिलेला आहे. आणि ऍक्च्युअली यील्ड कसं कॅल्क्युलेट करायचं किंवा मार्केट व्हॅल्यू कशी शेअरची कॅल्क्युलेट करायची तर तो भाग इथं दिलेला आहे. आज आपण पाहिलं ते फेअर व्हॅल्यू मेथड. अगदी साधी आणि सोपी मेथड आहे ही. बघा, इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू
plus yield value divided by 2 is called as fair value. इंट्रेन्सिक व्हॅल्यूची समजा व्हॅल्यू आलेली आहे 20, yield व्हॅल्यूची व्हॅल्यू आलेली आहे 18, तर मग 20 प्लस 18 20 प्लस 18 इज इक्वल टू 38 डिवायडेड बाय 2 मीन्स इज इक्वल टू 19. म्हणजे फेअर व्हॅल्यू प्रमाणे उत्तर आलेलं आहे 19. ओके. आणि हा आहे शेवटचा प्रकार, प्राइस अर्निंग रेशो, अर्निंग कपॅसिटी मेथड किंवा मार्केट व्हॅल्यू असंही त्याला म्हटलं जातं. तर त्याचा फॉर्म्युला सुद्धा या ठिकाणी दिलेला आहे. प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर्स डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स. सो मार्केट व्हॅल्यू और अर्निंग व्हॅल्यू इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशो डिवायडेड बाय अर्निंग पर शेअर. आता प्राइस अर्निंग रेशो ऑलरेडी तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे, तर तो तिथं पुट आउट करून आपण कॅल्क्युलेशन जे आहे ते कॅल्क्युलेशन करू शकतो. तर अशा प्रकारे आपला हा दुसरा टॉपिक जो आहे तो थेरी आपली याची संपलेली आहे. याच्यावरचे प्रॉब्लेम जे आहेत ते मी गुगल क्लासरूमला पोस्ट करीन. काही शंका अडचणी असतील तर तुम्ही गुगल क्लासरूमला विचारू शकता. ओके, थांबूया आपण इथं. धन्यवाद.